कि अज दा जुडिशरी सिस्टम जिहड़ा आ वो थोड़े हिसाब नाल सही काम कर रहा कि नहीं? अगर जे ये कहा जाए भी इसकी किडनैपिंग हो गई है तो ये कोई गलत गल नहीं, जे हाईजैकिंग कहा जाए ये भी कोई गलत गल नहीं। 1984 तो लग के अज तक न्याय नहीं मिलिया और ये लानत है इस सरकार के उत्ते। असी कहने भी असी साडे तो जेडे पिछों मुल्क आज़ाद होए ने वो साडे तो अगे किवें लंघ गए। उन्हां दा सिस्टम देखो कितना वधिया है ते साडा सिस्टम देखो। अपने आप नूं शर्म आती है ये कहंदे सोचदे भी ये सिस्टम का असी भाग हाँ। लोग समझते हैं, लोग सोचते हैं, लोग विचारते हैं और लोगों का विचरण जिहड़ा इस देश नूं सेध दे रहा, जिस वजह करके एक किसानी अंदोलन जिहड़ा ये उगड़ के सामने आया। ये किसानी अंदोलन नहीं, ये लोक लहर है। सोशल मीडिया जिन्हों मोदी साहब 2015 ही कहते सी भी ये बैन नहीं होना चाहिए, ये एक खुल के गल करता है। अज उहदे उत्ते सरकार किवें शिकंजा कस रही है। 2015 चो ठीक सी, अज नहीं। ये एक अपने आप के भी सवाल है, 6 सालों में किहड़ा एडा वड्डा प्रकरण आ गया जिहदे विच ये मुकरन लग गए, ये सरकार भज्जन लग गई, अपने देश के लोगों को नहीं फेस कर सकती। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं गुरप्रीत सिंह बल पंजाब न्यूज़ देख रहे हो, तुहाडा स्वागत करदा। उम्मीद करदा तुसीं ठीक ठाक होवोगे। दोस्तों ਵੱਖ-ਵੱਖ सवाल जिहड़े लोकां दे जहन दे विच हुंदे ने। हुण कल्लू घरा दिवस चल रहा है, 6 जून का दिन है, कल्लू घरा दिवस है। श्रद्धांजलियां बहुत हुई सी 1984 दे विच, शहादतां बहुत हुई सीगियां, पर उन्हां शहादतां दा अज भी देखा जाए तो मुल किते नहीं पिया। केस कीते सी बकायदा कोर्ट दे विच, पर उन्हां कोर्टां दे केसां दे विच भी जिहड़ा आ कोई वधिया सुनवाई नहीं हुई, किसी परिवार के हक दे विच सुनवाई नहीं की गई। ये की हुंदा है असल दे विच जुडिशरी सिस्टम जिहड़ा हैगा आ। आपां देखदे सीगे पहलां की हुंदा सीगा, जे जहन दे विच कोई सवाल आउंदा सीगा, कोई शिकवे हुंदे सी, आपां अपना जो प्रॉब्लम हुंदी सी वो लैके कोर्ट वाल जांदे सी, जज वाल जांदे सी, शायद साडे हक दे विच फैसला या पार्शलिटी ना करके होए एक सही फैसला दिता जाएगा। पर की जुडिशरी सिस्टम अज दा साडा सही वर्क कर भी रहा कि नहीं? मेरे नाल एडवोकेट ने, सीनियर एडवोकेट ने, आप उन्होंने गलबात करांगे। सर की नाम है अपना? जगमोहन सिंह भट्टी। जगमोहन सिंह जी, सब तो पहला सवाल मेरा यही होगा, तुसीं एडवोकेट रह चुके हो कि अज दा जुडिशरी सिस्टम जिहड़ा आ वो थोड़े हिसाब नाल सही काम कर रहा कि नहीं? अगर जे ये कहा जाए भी इसकी किडनैपिंग हो गई है तो ये कोई गलत गल नहीं, जे हाईजैकिंग कहा जाए ये भी कोई गलत गल नहीं। जे तुसीं 1984 की नस्लकुशी देखो सिखां दी, उस देख के ये लगता भी सुप्रीम कोर्ट 7 दिन लिए छुट्टी तो चली गई सी सारे हिंदुस्तान चों। दिल्ली नस्लकुशी हो रही है नवंबर जिन्हों ये लोग दंगे कहते हैं, और उस वेले सुप्रीम कोर्ट कित्थे सौ गई सी जाके, सरकार कित्थे सौ गई सी जाके। ये दोनों की मिली भुगत जिन्हों कह सकते हैं असीं चोर कुत्ती रले हुए ने। जे जुडिशरी सिस्टम सही नहीं वर्क कर रहा फिर बंदा भरोसा किते करे? भरोसा अपने आप ते गुरु महाराज का फरमान है, राज काहू ना देत है, जो ले है निज बल से लेत है। अपनियां लड़ाइयां ना लड़िए, असी देश लिए लड़ाई लड़िए। असी ये जेडे गलत लोग बैठे ने इस सिस्टम दे विच उन्हां नूं उखाड़ के फैंकण लई लड़ाई लड़िए। असी ये चीज़ है। अगर जे ये देखा जाए 1984 तो लग के अज तक न्याय नहीं मिलिया और ये लानत है इस सरकार के उत्ते। असी कहने भी असी साडे तो जेडे पिछों मुल्क आज़ाद होए ने वो साडे तो अगे किवें लंघ गए। उन्हां दा सिस्टम देखो कितना वधिया है ते साडा सिस्टम देखो। अपने आप नूं शर्म आती है ये कहंदे सोचदे भी ये सिस्टम का असी भाग हाँ। हर दूजे दिन नहीं, हर रोज़ 10 जजमेंटां दे विच सुप्रीम कोर्ट ये कहती है लोगों का विश्वास सिस्टम तो नहीं डोलना चाहिए। इसका मतलब ये है जेडे सिस्टम नूं कंट्रोल कर रहे हैं उन्होंने भी पता है भी असी किस दबाव थले आके काम कर रहे हैं। एडवोकेट साहब, जुडिशरी सिस्टम में पहला तो खराब नहीं होया, पहला सही काम करता सी। लोग जो केस पाउंदे सी तो उन्होंने प्रॉपर बिना पार्शियलिटी तो जिहड़ा केस जिहड़ा सीगा वो देखा जाता सीगा, सुनिया जाता सी जज वालों। फिर ये चेंज किहने कीता? ये जुडिशरी सिस्टम नूं गलत करने वाला कौन है? ये जिहड़ा है सरकार ने जदों कोई भी काम करना हुंदा है वो अपनी मर्जी के लोग लाते हैं। देखो कृष्ण मुरारी सुप्रीम कोर्ट का जज है, उन्हें मोदी नूं जिहड़ा राइट हैंड है उहदा CM योगी उसनूं बरी कर दिता, दंगियां विच क्लीन चिट दे दी। उहदी अपील जिहड़ी है सुप्रीम कोर्ट ही गई,
ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਵਿਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਹੀ $5 ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। GDP ਦੇਖੋ -7.8 ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ -8 ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ -23 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਹੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, 37 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨ? ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨ? ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਆਪ ਨਿਪਟਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਸਕਣ, ਔਰ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸ਼ੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨਲ ਮੋਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਏ। ਨਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ RSS BJP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦਿਓ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਕੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਹੀਏ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 2015 ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਜੱਜ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਚੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼? ਇਹ ਲੌਬੀ ਸਿਸਟਮ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਾਰ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਹਰੀਸ਼ਨ ਸਾਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਿਕਸ ਕਰਾਈ। ਐਮਿਕਸ ਕਰਾਈ ਮੀਨਸ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲ ਚੁੱਕਾ, ਸੜ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਛਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਚੇਤਾ ਦੇਣਾ, ਜੋਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਜੋਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਸਟ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਮਾਰਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕ, ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਿਆ ਕੀ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ।